नमस्कार बंधुगण। पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे मोर समस्त हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कर्कट राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। कर्कट राशि व्यक्ति जीवन यही राखी पूर्णिमा ठारू बदलवाक जाउछि। ग्रह नक्षत्र चलन में बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि एवं पुणी थरे आपणक जीवन में खुशी फेरबाकू जाउछि। बुध, शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्टर अंत होबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन में खुशी फेरबाकू जाउछि। जो आसंतु जानिबा आपणक जीवन में कौन सब बड़ परिवर्तन होबाकू जाउछि। यह पूर्वर आपणकर कर्कट राशि होता है तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चित लिखंतु। बंधु माने पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या भी लगी रहुथिला, आपण ऋण नहीं किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या भी मध्य देखा दउथिला, आपणक अनेसेसरी खर्च भी मध्य होथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान मध्य कमी जाइथिला, आपणक चाकरी प्राप्ति भी होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नहीं किछि आपण चिंतित भी रहुथिले, आपणकर व्यापार रे मध्य लॉस भी होथिला एवं आपणक प्रेम जीवन रे मध्य समस्या भी देखा देउथिला। तेबे यही सब जहाँ भी समस्या आपणक जीवन में चलुथिला ताहा एबे दूर होबाकू जाउछि। आपणक जीवन में पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन में नूतन सूर्य उदय होबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन होबाकू जाउछि। शुक्र होचंती धनक कारक ग्रह। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी स्वरूप बोली मना जाए। शुक्र आपणक द्वितीय भाव में विराजमान अछंती एवं बुध मध्य शुक्रंक सहित आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। बुध हेउछंती नारायणकर स्वरूप ग्रह। बुध एवं शुक्र आपणक धन भाव में अछंती एवं आपणकर धन भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण करुछंती। आपणकर धन भी बढ़िबो, चारि दिगरु आपणको धन प्राप्ति हेबो, कारण द्वितीय भावटी आपणकर धनर भाव होइथाय। आपणकर पारिवारिक सुख मध्य होइथाय, कुटुंबर भी भाव होइथाय एवं आपणकर बाणीर मध्य भाव होइथाय। एही समय रे आपणकर बाणी रे मधुरता आसीबो। आपणकर बाणी द्वारा लोक माने आपणक आकर्षित हेबे। एपरिकी आपणकर बाणी द्वारा धन रोजगार मध्य करिपारिबे। पारिवारिक सुख आपणको प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण किछि अधिक टंका मध्य संचय करिवे। एही समय रे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबो। आपणकर बैंक बैलेंस मध्य बढ़िबो, रोजगार रे मध्य वृद्धि आसीबो। आपणको मानसिक शांति मध्य प्राप्ति हेबो। शुक्र होचंती आपणकर लाभ भाव एवं चतुर्थ भाव अर्थात आपणकर सुखकर भाव अधिपति। आपणको एही समय रे चारि दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एकादश भावटी होइथाय आमर लाभर भाव, इच्छावृत्तिर भाव। तो यही समय रे आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हब। आपणको लाभ भी प्राप्ति हेबो। बड़ भाई भौणी मानकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। गुरुजनकर आशीर्वाद आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर पितांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबो एवं मांकर सुख आपणको प्राप्ति हेबो। आपण एही समय रे कोनोसी जानवाहन भूमि कोनोसी प्रॉपर्टी मध्य किणी पारंती, किणीबा पाई मध्य मन बळाई पारंती। समय समय रे आपणको आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति होई पारे। जेउ माने साइंटिस्ट अछंती, जेउ माने ज्योतिष विद्या मत अध्ययन करिबाकू चाहुचंती किंबा तंत्र मंत्र साधना रे सेमाने अछंती, सेही मानक पाई एही राखी पूर्णिमा परर समय बहुत भल रहुची।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳତା ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷର କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବି ଲାଗିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ମନାନ୍ତର ବି ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି କଳିଯୁଗଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ତାହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କାମନା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆପଣ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅଟର ଛୋଟର ଗୋଳା କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।